श्रीमत्कृष्ण समाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपाद पादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन् मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यद्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रम् पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुम् ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुम् परमकारुणिकम् नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतम् रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनन सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजम् संसारान्नवसम्मग्नजन्तसन्तारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातम् श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहम् शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवम् वेदान्ताचार्यशिष्यम् उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यान्द्राविडवेदसागरं तिरुवरिदिनाळென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் விரைவிலேன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தீர மானுசமனிதன் வாயந்த வளர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரால் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகளின் சோலை மந்திரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆழ்ந்த தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் இசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మవారు అనుగ్రహించిన తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధ అనుసంధానంలో మన అందరం కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం. ఇందులో 7వ పదిలో 5వ దశకంలో 6వ పాసురంలోకి వచ్చాం. ఒకసారి ఆ పాసురానుసంధానం చేసుకుని కాలక్షేపంలో ప్రవేశిద్దాం. கற்பார் திராமபிரானை அல்லால் மற்றும் கற்பரோ உற்பா முதலா புல்லிரும் வாது ஒன்றென்றே நற்பாலயத்தையில் வாழும் சராசரம் உத்தவம் நற்பாலுக்கு ஈத்த நன்னான் முகனார் மித்த நாட்டுளே நாட்டில் பிறந்தவர் நாரணற்காளன்னியாவரும் நாட்டில் பிறந்து படாதன பட்டும் நனிசர்க்க நாட்டை நலியும் வரக்கரே நாடு தடந்திட்டு நாட்டை எழுத்து உய்யச் செய்து நடந்தவை கேட்டுமே கேட்பார்கள் கேசவன் கீர்த்தி எல்லால் மத்தும் கேட்பரோ கேட்பார் சரி சுடு கேள்மை வசூல்களை வையும் கேட்பார் பழம்பகைவன் சிசுபாலன் திருவடி தாட்பாலடை இந்த தன்மை அறிவாரே அறிந்துமே தன்மை அறிப்பவர் தாழ்காலன் நியாளரும் பன்மை புலற்பொருள் அதுமில் பாழ் நெடுங்காலத்து நன்மை புனல் பண்ணின அன்முகனை பண்ணு தன்னுள்ளே தொன்மை மயக்கிய தோற்றிய சூழ்கள் சிந்தித்து
சூழ்கள் சிந்திக்கல் மாயன் கடலன்னே சூழ்வரோ ஆள் பெரும் புனல் தன்னுள்ள சிந்தைய ஜாலத்தை காழப்படாமல் தன்பாலர் போட்டுடைத்தான் கொண்டான் ஏழல் திரு உருவாயிற்று கேட்டும் உணர்ந்துமே கேட்டும் உணர்ந்தவர் கேசவர்க்கு ஆளன்னியாவரோ ஓட்டமிலா வண்டை மாவலி வாதிக்க வாதிக்கொண்டு கேட்டங்கள் தேவர்கள் சென்றிருந்தார் கிளர் நீக்கிய கோட்டன் கைவாமனாய் செய்த கூத்துக்கள் కండుమే. ఈ 6వ పాసరంలో మనం చివరి సగం అయింది, సగ భాగంలో చివరికి కొన్నాము. 181వ పేజీ 7 వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో 181వ పేజీ కోట్టంకై వామననాయ్, అక్కడి నుంచి వ్యాఖ్యానం మనం చెప్పుకోవాలి. కోట్టంకై వామననాయ్, అందమైన హస్తం కలిగినటువంటి వామనుడి యొక్క హస్తం ఎంత అందంగా ఉందో వర్ణించిన ఒక అద్భుత భాగం అండి ఈ భాగం. ఎంతవరకు పాదాలు సౌందర్యాలు వ్యాప్తి, ఆయన యొక్క సౌందర్యం అలాగ ఓవరాల్ గా చెప్పడమే గాని ఆ దానం అడిగేటప్పుడు కట్టిన దోసిలి యొక్క అందాన్ని వర్ణించినది ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానం. నీరేర్కవిత్తాడిగయ కయ్యుడయ్యనాయి, ఆ నీరుని దానం జలాన్ని స్వీకరించడానికి పట్టిన దోసిలి ఎంత అందంగా ఉంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. పొల్లా కురళరుడరై నిక్కిన அருவாய் பொற்கையில் நீரே துயங்கரப்படியே தேவர்களை நெருக்கை వేయాలే అడియ చెయ్య వేణం. అదే దేవతలను బాధించినందువల్ల నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, బలిని అందుకోసం శిక్షించాడే తప్ప బలి యొక్క గుణ విశేషత్వాలే అడియ చెయ్యమాట. ఆయనలో ఉన్న దాన గుణం చూస్తే అతన్ని ఏమీ చెయ్యాలనిపించదు. ఎంత మంచి గుణం ఇచ్చాడయ్యా నీకు భగవంతుడు అని ఆనందపడేలాంటి గుణం. ఇని ఈ రెండుకు అనురూపమాగా ఓరువళి, రెండిటికి తగినట్లుగా మధ్య మార్గం ఏమిటి? యాచకత్వం. రక్షకనాన తాను పార్కు మెత్తనయ్యిరే, ఒకప్పుడు రక్షకుడండి, ఇప్పుడేమో యాచకుడుగా వచ్చాడండి. కొక్కై పొలివై దినగై అజగై ఎండపడి పడుతు వడరందగై, ఎలాంటి చెయ్యో 2-3 విశేషణాలు వేశాడు. ఆయన దానం ఇస్తుంటే గ్రహించే చెయ్యి, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు యాచకుడైన చెయ్యి, భక్తుల రక్షణలో యాచకత్వానికి వెనుదీయని వాణి చెయ్యి. ఇలా రకరకాల విశేషణాలన్నీ కూడా ఆ చేతికి చక్కగా చెప్పారు. గో సహస్ర ప్రదాతారం ఎన్నం దద్యాన్న ప్రతిగురుణ్ణం సొల్లిగరపడియే, రాముడిగా వచ్చినప్పుడు గుగుడు ఏదో స్వీకరించవయ్యా అంటే ఏమన్నాడండి? దద్యాన్న ప్రతిగురుణ్ణయ్య, ఇవ్వడమే గాని తీసుకునే అలవాటు లేదు. ఎవరండి ఆయన? గోసహస్ర ప్రదాతారం. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ కర్ర ఎంత దూరం వెళ్ళి పడిందో అక్కడ దాకా ఉన్న 1000 గోవులని దానం చేసినటువంటి మహానుభావుడు. అలాంటి ఆయన ఇవాళ యాచకుడు అయ్యాడా? ఏత్తుకు ఇందకయ్యుడయ్యనాయ్ అంగయ్య అజగియకై, ఆ అడగడంలో అవతల వాణి దాన తీర్థాన్ని పట్టడంలో క్రింద పట్టి అలా దగ్గరికి తీసినప్పుడు ఒక పద్మం అక్కడ అలా వికసించిందా అన్నంత అందంగా మృదువుగా ఎర్రగా చక్కగా ఉన్నటువంటి చెయ్యి. செய்த கூத்தங்கள் கண்டுமே அன்றே பிறந்தேவர்களந்த அன்றே భిక్షయిలే అధికరిత్తు. అక్కడే పుట్టాడు, అక్కడే పెట్టాడు, అక్కడే పెరిగాడు, అప్పుడే భిక్షెత్తాడు. వామనావతారం ఎంత తక్కువ సమయంలో త్రివిక్రమావతారంగా మారిందో చెప్పే వాక్యం అన్నమాట ఇది. వస్తూనే చెయ్యి పడుతూనే దాన తీర్థమర చేతిలో దానవారియా నింగిలో, ఇలా తీర్థం పడింది, అలా ఆకాశంలోకి పెరిగిపోయాడు అనేటువంటి వాక్యం. అందే పినరంద అందే వళరంద అందే భిక్షయిలే అధికరిత్తు
மாவலி యజ్ఞవాటత్తళం సెల్ల భూమి నడిగింబడి పదరి నడందు సెందుకు ఆ వచ్చేటువంటి ఆ వామనుణ్ణి వర్ణించారండి ఒక్క వాక్యంలో. బలి యజ్ఞవాటికని చేరాడండి. మనం అనుకుందాం, ఒక యజ్ఞం జరుగుతుంది, అక్కడ శుక్రాచార్యుల వారు నడిపిస్తున్నారు బ్రహ్మగా. అక్కడ బలిచక్రవర్తి చక్కగా యజ్ఞంని నిర్వహిస్తూ స్వాహాకారాలు చెప్తూ ఆ హోమాన్ని చేస్తున్నాడు. చుట్టూ 3 మంది పెద్దలందరూ ఆసీనులై ఉన్నారు. ఉన్నట్టుండి తక్కువని ఒక 5-6 ఏళ్ల అబ్బాయిలాగా చిన్న పిల్లాడు, పొట్టివాడు ఒకడు గుడి నడకల వెళ్ళగలరు. ఎంత బాగా రాశారు, గుడి నడకలు, ఇంకా అడుగులు కూడా వేయడం చేతకానంత చంటివాడిలా ఉన్నాడు. చిన్న 3 చక్కగా శిఖ, అది మెడలో యజ్ఞోపవీతం, ఆ తర్వాత ఒక మోదుగ కర్ర, ఒక కమండలం, మళ్ళీ జారిపోతూ ఉన్న ఆ గట్టిగా పట్టుకున్నటువంటి ఓ గొడుగు. ఈ బ్రహ్మచారి వేషంతో వస్తున్నాడండి. ఇన్ని సర్దుకునేటప్పుడు అడుగులు ఎలా పడతాయి? అటు ఇటు ఇటు అటు పడుతున్నాయి. సర్దుకోవడంలో గుజ్జి అడుగులు అన్నమాట. ఎలా ఉన్నాడు? భూమి అదిరిపోయేలా నడిచి వస్తున్నట్ట. అంటే అతని లోకోద్ధారకుడైన స్వామి వేసే పాదం కాబట్టి భూమి అదిరిపోవడం సహజం అన్నమాట. కృష్ణాజినమం, కృష్ణాజినాన్ని ధరించాడండి. యజ్ఞోపవీతమం, మెడలో అందమైన యజ్ఞోపవీతం. ముంజియమాన వినీత వేషత్తుడనే నింద్రు, ముంజి ఒక మౌంజీ బంధం, యజ్ఞోపవీతం ముడి, అక్కడ చిన్న చర్మం, దాన్ని లేడి చర్మం లాంటి దాన్ని ముడివేస్తారు. అది ఒక పవిత్రత అన్నమాట. ఇలాంటి వినీత వేషంతో నిలబడి అక్కడ ఆ వేషమే ముద్దొస్తోంది అనుకుంటే, కొళ్ళనాన్ ఎన్నా పోలే సున్నం ముగ్ధ జల్పితంగళం, నేను తీసుకుంటా 3 అడుగులు బలి. అలా ముక్కలుగా ముద్దుగా మాట్లాడుతున్నా. ముగ్ధ జల్పితంగళ్, ఎంత బాగా అడిగాడో అని ముద్దుగా మాట్లాడుతూ, సిరికాలై కాటిల్ పెరియ కాలాలే అడందది మాగిరార్, చిన్న కాలు చూపించి పెద్ద కాలుతో లోకాలు కొలిచిన చేష్టలన్నీ కూడా ఈ వ్యాపారంగళ్ళంగ అడంగులు మిగ్గరకు వల్లారాడి నా పోలే ఇరిక్కరపడి. అసలు ఆయన చూస్తున్నారటండి అందరూను. 3 అడుగులు తీసుకుంటా అంటే ఆ చిన్న పాదం చూపించాడు. ఆయన సరే అన్నాడు. ఆ పాదం అంత పాదం అయిపోయి భంగిమ ఇలా ఉంది. ఉండేటప్పటికి ఒక నాట్యకర్తే నాట్య భంగిమలో ఎలా నిలబడుతుందో అలా నిలబడుతుంది. ఆ పాదం అలాగా విలాస విక్రాంతమైన పాదం అన్నమాట. అందంగా చాపినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాదము. ஐஸ்வர்யமானமேனையும் கிழக்கச் செய்தே ஸ்ரீய பதிவான தான் இறந்து ஆசிரிதரை రక్షిత నిర్మైక్. శ్రీయపతి తానా శ్రీయపతి, ఒకళ్ళకి ఇవ్వడమే గాని తీసుకోవడం తెలియనటువంటి వాడు. అలాంటి ఆయన ఆశ్రితుడై లోకాలను రక్షించిన నిర్మై. ఏం సౌలభ్యం అండి, ఎంత సౌలభ్యం అండి. ప్రళయం కొండ భూమి అయ్యడుతు రక్షితదరు గుణమాయిత్తదో ఎంగరార్. ఒక గుణం చెప్పిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? ఇంతకు ముందు చెప్పింది ఒక పెద్ద గుణమా, అంతకంటే గొప్ప పని చేశాడు అని రెండోది చెప్తున్నారు. చెప్తున్నాం కదా ఈ మాట రోజు. అందువల్ల ఆ ప్రళయంలో భూమిని రక్షించాడు అనేది అదో పెద్ద పనా? దేని ముందు అంతటి శ్రీయపతి యాచకుడుగా రావడం ముందు ఆ నేర్మై, ఆ సౌలభ్యం, దాన్ని మళ్ళీ తలుచుకుంటున్నారు నమ్మాళ్వార్లు ఈ 6వ పాసరంలో. கேட்டும் உணர்ந்தவர் கேசவர்க்கு ஆளன்னியாவரோ வட்டமிலா வன்கை மாவலி வாதிப்புண்டு ஈட்டங்கள் தேவர்கள் சென்றிறந்தார்க்கு இடர் நீக்கிய கோட்டம் கை வாமனாய் செய்த புத்துக்கள் கண்டுமே
కోట్టం కై వామననాయ్ అనేది ఉయిరు పదంగా చెప్తారు ఈ పాసరుల్లో. ఎందువల్ల అంటే వామనుడు గురించి ఎక్కడ చెప్పినా పాదవర్ణనే తప్ప హస్తవర్ణన వచ్చినటువంటి పాసురం అండి. అందువల్ల ఇది ఉయిరు పదంగా చెప్తారు. కోట్టం కై వామననాయ్ செய்த கூத்துக்கள் கண்டுமே. 7వ பாசுரம். கண்டும் தெளிந்தும் கற்றார் கண்ணற்கு ஆளன்னியாவரோ வண்டு உண்மலர்த்தங்கள் மார்க்கண்டேயனுக்கு வாழ்நாள் பிண்டை சடை மொழி ஈசன் உடன் கொண்டு சாச்செல்ல கண்டு அங்கு தன்னடும் கொண்டு ఉడన్ సన్నదు ఉణరంగదుమే. ఇంకా దీనిలో నుంచి నెమ్మదిగా ఉత్తరోత్తరం బలీయం అనే మాటని మనకి అర్థమయ్యేలాగా తర్వాత దేవతాంతర భజన చేసిన మార్కండేయుణ్ణి రక్షించినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సౌలభ్య గుణాన్ని గురించి చెప్తుంది. అంటే నన్ను ఆశ్రయిస్తేనే రక్షిస్తాను అనేది ఒక లెవెల్. ఇతరులను ఆశ్రయించినా నేను వారికి అంతర్యామిగా ఉండి రక్షిస్తాను అనేది ఈ పాసురంలో స్పష్టం చేస్తున్నారు అన్నమాట. అంటే మన స్వామివారు అంటారు చూడండి, స్వీయ ఆరాధన సర్వ ఆదరణ. అందువల్ల ఇంకొక భక్తుడిని ఆరాధిస్తే ఆ భక్తుడికి ఆ రక్షించే శక్తిని ఇచ్చి తద్వారా అతన్ని రక్షింప చేయడం అనేది శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క విభుత్వం, అంతటా వ్యాపించి ఉండే లక్షణాన్ని చెప్తోంది అన్నమాట. ఇది చూడండి, ఆ వామనుడి ఈ మహాగుణం ముందు వామనుడు వాత్సల్యం ఎంతండి. ఇందాకడ దాకా ఆహా వామనుడు వాత్సల్యం అని చెప్తాం. ఆ వామనుడు వాత్సల్యం ఏముందండి బాబు, దేవతాంతర భజన చేసిన వ్యక్తిని కూడా ఆదరించి మోక్షం చేసినటువంటి వాడు అని ఇందులో చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. మార్కండేయుడు ఎలా వచ్చాట? వండు ఉన్న మలర్ తొంగల్ మార్కండేయనుకు చక్కగా మంచి పుష్పమాల ఒకటి వేసుకున్నాడు. ఆ పుష్పాల నిండా తేనె ఉంది. ఆ తేనెని వండు ఉన్న మలర్, తుమ్మెదలు మధుపానం చేసే పుష్పాలవి. అంటే అంత ఫ్రెష్గా అంత తేనెతో నిండి ఉన్నాయి. అలాంటి మాలని ధరించిన మార్కండేయునుకు, ఆ మార్కండేయుడికి వాళ్ళనాళ్ అంటే అతని ఆయుష్ పెంచాలని. ఇక్కడ ఏంటంటే మార్కండేయుడి కథలో చిన్నప్పుడు అతను రోడ్డు మీద ఆడుకుంటూ ఉంటుంటే ఏ అబ్బాయి ఎన్ని మంచి గుణాలు, ఎన్ని మంచి గుణాలు అని అందరూ పొగుడుతుంటే, ఎన్ని మంచి గుణాలున్నా ఇతను అల్పాయుష్కుడు అని ఒక మాట వినపడింది. ఆకాశవాణి మాట వినపడింది, ఇతడు ఎంతో కాలం బ్రతకడు అని. ఇంకా బొల్లుమన్నారు తల్లిదండ్రి. అప్పుడు అమ్మా నాన్న మీరేం బెంగ పెట్టుకోకండి, నేను తపస్సు చేసి నా ఆయుష్ని పెంచుకుంటాను అని చెప్పి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు. రుద్రుడి గురించి తపస్సు చేశాడు. ఆ రుద్రుడు తీసుకొని వచ్చి అడిగితే శ్రీమన్నారాయణుడు అతని కోరిక తీర్చాడు. కాబట్టి దేవతాంతర ప్రార్థనని మన్నించిన నారాయణ వైభవాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళనాళ్ అతడి ఆయుష్ కోసమని హిండై సడై ముడి ఈసన్ చక్కటి మాలని ధరించినటువంటి కిరీటాన్ని కలిగినటువంటి రుద్రుడు ఉడన్కొండు వెంట తీసుకుని, మార్కండేయ నాతో రావయ్యా, నువ్వు రక్షించు పరమశివ అని ప్రార్థించాడు. నాయన నీకు తెలియదు, నేను చూడు తపస్సు చేసి చేసి నా జడలన్నీ ఎలా జడలు కట్టేశాయో కేశాలన్నీ, నాకు కూడా రక్షకుడు శ్రీమన్నారాయణుడే. ఇది ఒక పురాణ శ్లోకాన్ని ప్రతిపాదించే సందర్భం అన్నమాట. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్ శ్రియమిచ్చేత్ హుదాసనాత్ ఈశ్వరాత్ జ్ఞానమన్విచ్చేత్ మోక్షమిచ్చేత్ జనార్దనాత్. అద్భుతమైన శ్లోకం. మనకు ఆరోగ్యం కావాలనుకోండి, సూర్య భగవాను ప్రార్థించాలి. అందువల్లే ఆదివారాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆరోగ్య ఉపాసకులందరూ కూడా
సూర్యోపాసన చేయడం, సూర్య నమస్కారాలు చేయడం, సూర్యమండల అంతర్వర్తి అయిన పెరుమాళ్ళని ధ్యానించడం. జేయసదా సవితృమండల మధ్యవర్తి నారాయణో సరసిజాసన సన్నివిష్ట అని అన్నట్లుగా ఆ లోపల ఉండేటువంటి సూర్యాంతర్యామి అయినటువంటి ఆ పెరుమాళ్ళని ధ్యానిస్తే అలాగా ఆయన ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు అనే విషయాన్ని చెప్పాడు. ఆరోగ్యం భాస్కరాత్ ఇచ్చేది. ఆరోగ్యం కావాలా? సూర్యుడికి నమస్కరించండి. శ్రియం ఇచ్చేత్ పుతాసనాత్. పుతాసనుడు అంటే అగ్నిహోత్రుడు. మనకి సంపదలు కావాలంటే అగ్ని కార్యాలు చేయాలండి, హోమాలు చేస్తూ ఉండాలండి. ఆ హోమము చేత అగ్నిహోత్రుడు ఆనందించి సంపదలని ప్రసాదిస్తాడు. అందుకనే పూర్వకాలంలో సంధ్యావందనాదులతో పాటు నిత్యాగ్నిహోత్రాన్ని జరుపుకునేవారు. ఏ రోజుకు ఆ రోజే ఉదయాన్నే చిన్నగా ఒక అగ్నిహోత్ర గుండాన్ని ఏర్పాటు చేసేసుకొని అక్కడ 2 సమిధలు అవి పెట్టేసేసి చేసేసి అగ్నిహోత్రం చేసుకునేవారు. మన తరం దాకా మొన్నటి దాకా కూడా ఇవి పెద్దలైతే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు అనుకోండి. అలాగా ఈ సన్వుడన్ కొండు ఈశ్వరాత్ ఈశ్వరుడు వల్ల జ్ఞానము కలుగుతుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాదం. ఏమని జ్ఞానం కలుగుతుంది? మోక్షం ఇచ్చే జనార్దన. జనార్దనుడు మాత్రమే మోక్షం ఇవ్వగలడు. ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అది సరుకులు అమ్మేదైతే సరుకులు ఇస్తారు, వస్త్రాలు అమ్మేదైతే వస్త్రాల్లో సరుకులు దొరకవు కదండి. సరే, అన్నీ పెట్టిన మాల్స్ ఉన్నాయంటే అది వేరు విషయం, కానీ దేనికి సంబంధించింది దానికే. అలాగా రుద్రుడు ఏ జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు? మోక్షం ఇచ్చే జనార్దనాత్. శ్రీమన్నారాయణుడు వల్ల మోక్షం వస్తుంది. మార్కండేయుడు అడిగాడు, నాకు మోక్షం కావాలి అని. రానాయన, మన ఇద్దరం శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి ప్రార్థిద్దాము అని చెప్పి కూడా తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఉషా ఆ తీసుకు వెళ్ళేటప్పుడు నారాయణుడి యొక్క గుణాలన్నీ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. భగవద్గుణానుభవం చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఇద్దరు. ఏవో మామూలు మాటలు కాకుండా మనం ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడుట పుట్టండి భగవంతుడి యొక్క స్తోత్రాలు, భగవద్గుణానుభవము, ఆలయ సౌందర్యము ఇత్యాదులన్నీ స్మరించుకుంటూ ప్రదక్షిణ చేయాలి అని భట్టర్ వారు చెప్తూ ఉండేవారు అంటారు. అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి అప్పుడు ఆ మార్కండేయుణ్ణి చూశాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. తన్నుడు కొండు తనని తన దగ్గరికి తీసుకొని ఉడన్ సెండ్రదు దూరం కాకుండా ఉణరందం ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి అన్నారు. ఏమి తెలుసుకోవాలి అంటే ఎవరు ఏది ఇస్తారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. అంటే పరమశివుడు తీసుకుని వెళితే మార్కండేయుణ్ణి ఆదరించిన శ్రీ మహావిష్ణువు. అది ఇక్కడ పాయింట్. ఈయన తీసుకువచ్చాడా అని చెప్పి తీసుకొచ్చిన వారి మీద ఆదరం, వచ్చిన వాడి మీద ఆదరం. మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదండి, మనకి లౌకిక జీవన విధానాన్ని కూడా నేర్పిస్తుంది తిరువాయుమరి. ఒక వ్యక్తి మనకి ఒకళ్ళని తీసుకొని మన దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి, మనకి అక్కడ 2 విషయాలు మనం గౌరవించాలట. ఏమిటి? వచ్చినది ఎవరు, తీసుకువచ్చినది ఎవరు. ఈ తీసుకువచ్చిన వాళ్ళ గౌరవం కాపాడాలి, ఆ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కోరికని మన్నించాలి, నిర్లక్ష్యం వహించకూడదు. ఈ పాసురంలో చెప్పేటువంటిది. వచ్చాడులే, వాడిని తీసుకొచ్చాడులే వీడొకడు, ఇలా విసుగ్గా ఉంటుంది. అలా కాదు. ఎందుకు వచ్చారు, ఎవరు వచ్చారు, ఏ భావంతో వచ్చారు అనేటువంటి విలువని గ్రహించి కత్తం ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయండి? పురాణాదులు చదివితే తెలుస్తాయి, మన గ్రంథాలన్నీ చదివితే తెలుస్తాయి. మనం ఎందుకండి ఇవన్నీ చదవడము అంటే ఎలా బ్రతకాలో తెలియడానికి. చాలా అందమైన సందేశం అండి ఇది. ఈ కావ్యం చదివితే ఏమిటండి, సుందరకాండ చదువుతున్నామండి, ఏం తెలిసిందండి?
అడుగడుగున ఎలా బతకాలో చెప్తుందండి సుందరకాండ. అసలు హనుమ యొక్క ఆలోచన విధానంలో ప్రాణాలు తీసుకోవడమే ఉంది. ఇంకెందుకు, నాకు కనపడలేదు, నేను ప్రాణాలు తీసుకుంటా, అంతవరకు వెళ్ళారనుకో. ఎందుకు ప్రాణాలు తీసుకోకూడదు, ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయాలి, అలా ప్రాణాలు తీసుకునే నైరాశ్యం గనక వస్తే జీవితం ఎలాగ విఫలం అవుతుంది, అన్ని క్లియర్ గా అద్దంలో చూపించినట్టు చెప్తుందండి. అందుకనే కావ్యం యశసే అర్ధకృతే వ్యవహార విదే. ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. చదవడం వల్ల భక్తి పెరుగుతుంది మామూలు, కీర్తి వస్తుంది మామూలు. కొంతమంది నేను పురాణం చెప్పుకు బతుకుతాను, డబ్బులు ఇస్తారు, అర్ధకృతే డబ్బు వస్తుంది. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. వ్యవహార విదే, ఎలా బతకాలో తెలుస్తుంది. మన భారత భాగవత రామాయణాది గ్రంథాలన్నీ కూడా మనం ఎలా బ్రతకాలో, ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా గౌరవించాలో అసలు ఎన్ని విషయాలు చెప్తాయో. శివ ఇతర క్షతయే, శివ అంటే మంగళం అని అర్థం అండి. శివ ఇతరాల అమంగళాలని క్షతయే, పోగొడుతుంది. నిత్యం మన ఇంట్లో అద్భుతమైన పారాయణలు జరుగుతూ ఉంటే పాపాలన్నీ శమిస్తాయి. సద్య పరనిర్వృతయే, ఇది మనకి ప్రత్యక్షంగా కలిగే అనుభవం. చదువుతుంటే ఏదో తెలియని దివ్యానందం కలుగుతూ ఉంటుంది. అది ఒకడు చెప్పేది కాదు. అబ్బా ఏమి రాశారండి ఇక్కడ, ఎంత బాగా చెప్పారండి, ఈ పాత్ర ఎంత బాగా మాట్లాడిందండి. నిజమే కదా, ఆ సమయంలో అలా కాకపోతే ఎలా మాట్లాడతారు. ఇలా మన అనుభవాలను కావ్యంతో కలిసి పంచుకుంటూ చదువుతాం మనం నిజంగా చదివేటప్పుడు. కాంతా సంమితతయా ఉపదేశయుజే. చెప్పడాల్లో 3 రకాలు ఉంటాయి కండి. రోజు చెప్పుకుంటున్నాం, మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వేదం చెప్తుంది, శాసిస్తుంది, నువ్వు ఇలా చేయపోతే ఇలా అయిపోతావు. విధి, అది శాసనం. అలాగ చెప్తుందా? అలా చెప్పదు, సూచిస్తుంది. కాంతా సంమితతయ, ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పినట్లు రెండోది, భార్య చెప్పినట్లు మూడోది అంటారు. అంటే ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమోనండి, అలా అయితే బాగుంటుందేమోనండి. సీతమ్మ వారంతట ఆవిడ ఇలా చెప్తున్నాను నేను అందండి. ఎంత అందంగా మాట్లాడుతుందో సీతమ్మ వారు. ఆర్యపుత్ర, మీకు తెలియదని కాదు, నాకు తెలుసు అని కాదు, కానీ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను పెద్దలు చెప్పగా విన్నాను. తాను చెప్పేదానికి ఇంత పూర్వరంగం ప్రిపేర్ చేస్తుంది. అంటే చెప్పే పద్ధతి కాంతా సంమితతయ, ఒక ఓర్పు కలిగినటువంటి స్త్రీ హితాన్ని కోరి ఎంత మధురంగా చెప్తుందో మన కావ్యం అంత మధురంగా చెప్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి అన్నమాట. అందువల్ల ఇక్కడ కర్తం చదివి, ఈ పదానికి ఎంత వ్యాఖ్యానం ఉంది. ఎందుకు చదవాలి గ్రంథాలు? మన జీవన విధానాన్ని మనం అద్భుతంగా మలచుకోవడానికి. ఇది మర్చిపోకూడదు. అందువల్ల మీరందరూ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ. చెయ్యని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రోజు ఒక పుస్తకం తీసుకుని ఒక 5 పేజీలో 10 పేజీలో చదవండి. అది రామాయణం కానివ్వండి, భారతం కానివ్వండి, భాగవతాలు కానివ్వండి, పురాణాదులు కానివ్వండి, కావ్యాలు కానివ్వండి, లేదు లిటరేచర్, సాహిత్యం ఏదైనా కానివ్వండి, శతకవాంగ్మయం కానివ్వండి, ఇవాళ నుంచే మొదలు పెట్టండి. చెయ్యని వాళ్ళు, చేసేవాళ్ళకి కాదు. ఏదో ఒక బుక్ ఎదుర్కొండా పెట్టుకుని అర్థం అయినా కాకపోయినా ఇందులో నేను 1 పేజీ చదవాలి రోజు, అలా మొదలు పెట్టండి. అది మిమ్మల్ని ఎంత మంచి దారిలోకి, మానసిక ప్రశాంతత వైపు దారి తీస్తుందో మనకి అనుభవయిక యోగ్యం అండి. అది భోగ్యం. అనుభవంతో చెప్పే మాటలు, కబుర్లుగా చెప్పుకునే మాటలు కాదు. పుస్తక పఠనాన్ని మించిన అద్భుతమైన అలవాటు ఇంకొకటి లేదండి. మీకు నచ్చిన భాష, నచ్చిన గ్రంథం, అన్నం తినడం ఎలా మన పని ప్రతిరోజు అని అనుకుంటున్నామో
పుస్తకంలో ఒక పేజీ ఏదో ఒకటి కొత్తది చదవాలి. అలా ఒక టైం టేబుల్ వేసుకోండి. ఒక్క బుక్ ఏదైనా చదవండి. కత్తుం చదివి తెలిందం. సరే, చదివేసి వదిలేసేవి కొన్ని ఉంటాయి. ఆహా, ఎంత బాగా చెప్పాడా కవి అని మననం చేసుకునేవి కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ రివైజ్ చేయడం. ఏమిటండి దీనివల్ల లాభం? ఒకటి, అర్థం స్థిరపడుతుంది. రెండవది, మనస్సులో పరివర్తన వస్తుందండి, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి బాగా కోపం, చికాకు చాలా ఎక్కువ అనుకోండి. చూద్దాం, ఈ ప్రయోగాలు ఏంటో పెద్ద చెప్తున్నారుగా అని కోపంతో అయినా సరే మనం దీన్ని రోజు కొంచెం చదువుదాం, అసలు చూద్దాం పరీక్ష పెట్టి అని మొదలు పెట్టాం అనుకోండి, అది మనకి నిగ్రహాన్ని నేర్పుతుంది, కంట్రోల్ నేర్పుతుంది. ఒక్క పాయింట్ తీసుకుందాం. చాలా కోపం వచ్చినప్పుడు నోటికి వచ్చినట్లు తిట్టడం, చేతికి వచ్చింది విసిరేయడం, ఇవి కదా యాక్షన్స్ మనం చేయగలం. ఆ సమయంలో గ్రంథం ఏం చెప్తుంది మనకి? మౌనం పాటించండి. చాలా కోపం వచ్చినప్పుడు అలా మాట్లాడకుండా కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఆ బీపీ లెవెల్స్ అలా 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 తగ్గుతాయి, ఖచ్చితంగా తగ్గుతాయి. ఇలా ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు తీసుకొని వస్తుంది. తెలిందు మననం చేసి కండారు చూసి కన్నర్కు ఆడందియావరో. ఇలా చదివిన వాళ్ళు కృష్ణుడికి దాసులు కాకుండా ఉంటారా? అంటే ఒక గొప్ప విషయం తెలిసినప్పుడు దండం పెట్టకుండా ఎలా ఉండగలవండి? ఇది వ్యతిరేక అన్వయ పద్ధతి అని చెప్పుకున్నామే. అన్వయ పద్ధతి, వ్యతిరేక పద్ధతి అని 2 రకాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నామే. దాసులు అవుతారు అని చెప్తే అన్వయ పద్ధతి, డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అన్వయ పద్ధతి అంటే. అలా దాసులు కాకుండా ఉంటారా, ఇది వ్యతిరేక పద్ధతి అంటే ఖచ్చితంగా అవుతారు అని చెప్పడం అన్నమాట. 7వ పార్టీ 7 182వ పేజీ అండి. శ్రేయపతియాన తన్னை தாழ் விட்டிறந்து ரட்சித்தது தெரியத்தமோ దేవతాంతర భజనం పండిన మార్కండేయనై విశీకరిత ఎమ్మహాగణత్తు గుణత్తుకో ఎంగిరార్. భలే, ఏదో దేవతాంతర భజన చేసినటువంటి మార్కండేయనుడిని అనుగ్రహించిన ఈ గుణం ఉందే, దీని ముందు యాచనకి వెళ్ళిన ఆ వామనావతారం ఏమంత గొప్పండి అయింది. అది పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఇందాక దాకా వామనావతారం అద్భుతం అన్న, ఈ వామనావతారాన్ని పక్కకి పెట్టి ఇందులో మార్కండేయుణ్ణి అనుగ్రహించినటువంటి వైశిష్ట్యం అంటే, నా మాట వినండి, నేను చెప్పించేయండి, ఇలా సాగింది ఇప్పటి వరకు. నా భక్తుల మాట విన్నా నేను వాళ్ళని రక్షిస్తా, అలా ఎక్స్టెండ్ అయింది, పక్క శాఖోపశాఖలుగా జరిగింది విషయము అన్నమాట. అని కళ్ళు తెలిందు కత్తారు, కత్తు తెలిందు కండారు. ఇక్కడ ఒక అందమైన చిన్న విషయం చెప్పారు. కళ్ళు తెలిందు కత్తారు, చూసి మననం చేసి చదివి. ఇక్కడ పాసురం అలా వచ్చింది కానీ ఆర్డర్ ఎలా ఉండాలట అట్నుంచి చెప్పారు. కానీ ఎలా ఉండాలట? కత్తారు నెంబర్ 1 అవ్వాలి, తెలిందు నెంబర్ 2 అవ్వాలి, పండు నెంబర్ 3 అవ్వాలి. అంటే ఒక బుక్ లో మనం తెలుసుకొని, మొదటిది చూసి చదివి మననం చేసుకుని దాన్ని లోకంలో చూసి. చిన్న వ్యాఖ్యాన విశేషం ఏం లేదు. పండు తెలిందు కత్తారు, చూసి మననం చేసి చదివి ఆర్డర్లో చెప్పారు. దాన్ని వెనక నుంచి ముందుకు అన్వయించుకోండి అని ఒక వాక్యం ఇచ్చారు. చదవండి, చదివితే కదా తెలుస్తుంది. చదివిన దాన్ని మననం చేయండి, చదివితే కదా మననం చేసిన దాన్ని లోకంలో చూడండి. 3, 2, 1 చాలా తేలిక అన్వయం అన్నమాట. ఒరువన్ పక్కలిలే ఓ రద్దత్తై శిక్షిత్. ఒకళ్ళ దగ్గర ఒక విషయాన్ని చక్కగా, శిక్ష అంటే సంస్కృతంలో ట్రైనింగ్ అండి,
నేర్చుకొని అదిలే తెలియ వాసనై పన్ని దానిని అర్థమయ్యేలాగా మనస్సులో మననం చేసుకొని 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 పిన్నై సాక్షాత్కార పర్యంతమాప్తి వైపార్ అది దర్శన సమానాకారంగా చూస్తారు. మనం ఏదైనా ఎక్కువ భావించినప్పుడు అదే మన కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది. చాలా సహజమండి. ఎక్కువగా కళ్ళు మూసుకొని ఒక విషయం బాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనుకోండి, ఒక వ్యక్తి గురించి ఆలోచిస్తాం అనుకోండి, ఏ మాట వినపడ్డా వాళ్ళ మాటలాగే కనిపిస్తుంది, కళ్ళ ముందే ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. చిన్నప్పుడు మాకు చాలా చిన్నప్పుడు అల్నాస్కర్ స్టోరీ అని ఒక స్టోరీ చెప్పేవాడు. వాడు ఒక గాజు బొమ్మలన్నిటినీ అమ్మేవాడిగా వాడి కథను చెప్తూ అలా కాళ్ళ దగ్గర ఆ బుట్ట పెట్టుకునేవాడు. కళ్ళు మూసుకుని ఇవి అమ్మాను, ఇవాళ ఇంత డబ్బు వచ్చింది, ఇవాళ ఇంత డబ్బు వచ్చింది, ఇంత కోటీశ్వరుణ్ణి అయ్యాను, ఇంత మేడ కట్టాను, ఒక భటుడు వచ్చాడు, తప్పు చేశాడు, నాకు కోపం వచ్చింది, ఇలా తన్నాను అని ఒక కథంతా. తనేటప్పటికి ఈ గాజుగుట్ట కాస్త కింద పడిపోయి ఉన్నవన్నీ పడిపోతాయి. ప్రత్యక్ష సమానాకారత్వ భావన అంటారు దాన్ని. అంటే ఊహలో ఉన్నదాన్ని కంటి ముందు నిజం చేసుకున్నంత భావన. చాలా సహజం. 10 సార్లు అనుకుంటే ఎవరొచ్చినా వాళ్ళలాగే కనపడతారు. 10 సార్లు అనుకుంటే ఏ మాట విన్నా వాళ్ళ మాటలాగే వినపడుతుంది. ఇందువల్ల భావన బలము వల్ల ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు సినిమాల్లో చూస్తుంటాం. వీడు అక్కడ నిరాశ నిస్పృహతో ఎక్కడో ఇలా కూర్చొని భావించి అక్కడి నుంచి ఎదురుకుండా వాళ్ళ దిగి వచ్చేసినట్లుగా తాను వాళ్ళతో కలిసినట్లుగా చూస్తుంటాం కదండి. భావన బలము అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ భావనా బలం చేత ఎలా ఉండాలి? కత్తార్ ముందు చదవండి, తెలిందో మననం చేయండి, కండు దానిని దర్శించండి ఎదురుకుండా అని. కండు ఉగందు தெளிந்து கத்தார் கத்து தெளிந்து கண்டார் ஒருவன் பக்கல் ஓர் அர்த்தத்தை சிக்ஷித்து அதிலே தெளிய வாசனை பண்ணி பெண்ணை சாட்சாத்கார பரியந்தமக்கை வைப்பார். சிரவண மனநங்கள் தான் దర్శన సమాకార తళవం సన్ను నిర్కుమిరే. ఇది స్టేట్మెంట్ వాక్యం. అదే పనిగా వినడం, అదే పనిగా ధ్యానించడం వల్ల ఆ దృశ్యం కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది కదా అనేటువంటి మాటని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. కన్నర్కాళన్యావరో ధ్యానపరరా ఇరుప్పార్ జయ వస్తువై విట్టు పురంబే పోవరో. ధ్యానంలో దిగిన వారు ఒక కృష్ణ పరమాత్మ ధ్యానం చేస్తున్నారండి, లేదు రాముణ్ణి చేస్తున్నారండి, లేదా ఆంజనేయోపాసన చేస్తున్నారండి, ఏదో చేయగా ఎదురుకుండా మూర్తి ఉన్నట్లుగా మన పలకం మీద కనిపిస్తాడు. ఆయన్ని వదిలిపెట్టి వేరే దానిని ఎవరైనా ధ్యానిస్తారా? అంటే ఏది మన మనపలకం మీద దర్శనీయమైందో దానినే మనం హృదయపూర్వకంగా ధ్యానిస్తాము అని. ఎలాంటిది? వళ్ళు మలర్తంగల్ మార్కండనేయకు ఆడినార్ ఎండైసడై ముడి సన్నుడన్ కొండు ఉషాశల్లా. చాలా అందమైంది. తుమ్మెదలు మధుపానం చేసే పుష్పాలు ఉన్న దండ, ఆ దండని ధరించాడు మార్కండేయుడు. అంటే అంత ఫ్రెష్ మాల, పువ్వులు అప్పుడే కోసుకొని వచ్చారు, దాని నిండా తేనెలు ఉన్నాయి, ఇంకా తేనెలు తాగుతున్న తుమ్మెదలు కూడా పువ్వుల్లో ఉన్నాయి. అలాంటి పూలమాలను వేసుకున్నటువంటి మార్కండేయుడికి ఆయుర్దాయం కొరకు పరమశివుడు కూడా వండుగల్ మధుపానం పండుగల పూమాలయ్యుడయ్య శ్రీ మార్కండేయనకు. అలాంటి దండ వేసుకున్నటువంటి మార్కండేయుడికి వాడునాళ్ళు ఉండాగైకాగ ఎన్నుదల్ ఆయుష్ పెంచాలి అనే కోరికతో వాడునాళ్ళు ఉషాచల్ల ఆయువు పెంచడం కోసం ఎంద్రు మేలే కూట్టుదల్ மாதாபிதா கழிவனை ஒப்பித்து விளையாட விட அங்கே ஓர் அசரீர வாக்கியம் இவனுக்கும் மிருச்சு குருவித்து என்று சொல்ல అత్తై కేట్టు పిత్రాదిగలు వెరుక్క. అందంగా తయారు చేశాడండి. చిన్నప్పుడు మార్కండేయుణ్ణి తల్లి చక్కగా స్నానం చేయించి జుట్టు కట్టి పూలు పెట్టి
కాటికెట్టి బొట్టు పెట్టి చుక్క పెట్టి ఎంత బాగా అలంకరిస్తుందండి పిల్లల్ని. అంతా చేసి పూలదండ ఉంటే అది కూడా ఒకటి మెళ్ళో వేసింటండి మార్కండేయుడు వాళ్ళమ్మ. వాడు రోడ్డు మీద పరిగెడి అలా అలా ఆడుకుంటున్నట్టండి. ఆ సమయంలో ఆకాశంలోంచి యువనకు మృత్యుగురగెత్తు, ఇతనికి మృత్యువు దగ్గరలోనే ఉంది అని ఓ మాట వినపడిందండి. వణికిపోయాక తల్లిదండ్రులు, పిత్రాదిగలు వెరుక్క వాళ్ళు వణికిపోతుంటే, ఇదొక్క நீங்கள் అంజ వేండా, అమ్మ నాన్న మీరు దీనికోసం ఏమాత్రం బాధపడకండి, நான் பலகரித்துக் கொள்ளுகிறேன் என்றவன் சென்று నేను తపస్సు చేసి ఆయుష్ పెంచుకొని వస్తాను అని వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని చెప్పి దేవరయ్య శ్రీక ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు మార్కండేయుడు. అవరం పచ్చయ్యడం నాగెళ్ళామిడు వెతుక్కొండు ఆయన దగ్గరికి తీసుకున్నాడు. నీకేం పర్వాలేదు, కానీ నిన్ను మరణం నుంచి తప్పించే శక్తి నాకు లేదు. ஒரு நாளிலே வந்தவாறே தலைக்கடையையும் புழைக்கடையையும் அடைத்து జడయ్యై విరిత్తు కాటే, మరణం నుంచి కాపాడే శక్తి నాకు లేదు నాయన, మనిద్దరం కలిసి ఆ మరణ శిక్షని తగ్గించే శ్రీమన్నారాయణుడి దగ్గరికి వెడదాం అని చెప్పి మార్కండేయుణ్ణి తీసుకొని తన జటాజూటం చూపించట్టండి. చూసావా, నేను కూడా నా కేశాలు ఒక జడలో అల్లుకునేలాగా తపస్సు ఎలా చేస్తున్నాను. నేను తపస్సు చేసేది ఆ స్వామి గురించే, నిన్ను రక్షించేవాడు ఆ స్వామి, మన ఇద్దరం కలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళదాం అని చెప్పి పురైక్కడయ్యేయం అడైతూ జటయ్యే విరుత్తు కాట్టి ఆ జటాజూటాన్ని చూపించి ఉన్నోపాధియారల్ వీరల్ కాణన్ కార్యమం అరిగల్ మాలయ్యై పారాదేయం తలయ్యల్ జటయ్యై బుద్ధి పన్నాయి ఎన్ను కాట్టి, చూసావా నా జడలు చూపుడు అని చెప్పి ఆ జటాజూటాన్ని చూపించి ஆனாலும் பற்றையிட்டாசிரயித்தனே பேசாதே போகவண்ணாதிரே உனக்கோராசிரியம் காட்டப்பாரா என்னும் அவன் సౌలభ్యాది గుణంగళయం మోక్షప్రదత్వాది గుణంగళయం ఉసావికొండు ఆ తీసుకువెళుతూ కూడా మౌనంగా రారా అని ఈడ్చుకుపోలేటండి. భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు అనుకున్నావు, ఎంత మోక్షప్రదాత అనుకున్నావు, ఎవరెవరికి మోక్షం ఇచ్చారో తెలుసా, ఇలా కథలు చెప్తూ తీసుకెళ్ళాటండి మార్కండేయుల్ని. ఆయన పరమశివుడు సర్వేశ్వరం పక్కలిలే చంద్రాన్ పెరుమాళ దగ్గరికి చేర్చాడు. కొండంగు అయ్యో మృత్యు భయభీతనాయి వందాయాగాదే ఎను తిరువళ్ళెత్తిలే కొండు చూసాటండి. ఆ దశలో మార్కండేయుణ్ణి చూసి అయ్యో పాపం మృత్యుభీతుడై వచ్చాడే అని జాలి పడ్డాటండి. జాలిపడి అహంకారం ఉందనుకోండి, మోక్షం ఇచ్చేవాడిని నేను, నన్ను అడగాలి గాని రుద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన తీసుకొస్తే వచ్చావా అని కోపం రాలేటండి. ఎవరు తీసుకువచ్చినా రావలసిన చోటుకు వచ్చావు, నా దగ్గరకు వచ్చావు, ఎన్ను తిరువళ్ళెత్తి లేకొండు అని మనస్సులో భావించి దుర్మానియాన ఇవన్ కొడవందాని ఎన్ను పారాదే. ఆ రుద్రుడు తీసుకొచ్చాడా, అయితే వాడు మొహం చూడను అనలేదుటండి. వారు పిరాటి పురుషకారమాగ వరువారే కైకొళ్ళుమా పోలే కైకొండు. అమ్మ గనక లక్ష్మీ పురుషకారంతో ఏమండి మీరు వీడిని రక్షించాలి అని అంటే ఇంకా కాదు అనే శక్తి లేనివాడే అమ్మ పురుషకారానికి ఎంత విలువ ఇస్తాడో అంత విలువని రుద్రుడికి కూడా ఇచ్చి మార్కండేయుణ్ణి రక్షించాడు. నంజిల్ కొండు ఎన్నుంబడియే కాపాడినట్లు అంత స్థితిని కల్పించాడు. అంటే తన భక్తులు తీసుకొని వచ్చిన పరమశివుడు ఆయన భక్తుడు కాబట్టి, అష్టాక్షరి మంత్ర తత్పరుడు కాబట్టి ఆయన తీసుకువచ్చినటువంటి మార్కండేయుడికి రక్షణనిచ్చాడు. తన్నుడు కొండు இவன் வந்த காரியம் தலை கட்டி பின்பு தன்னுடன் సామ్యాపత్తియం కొడుతూ మార్కండేయుణ్ణి మరణం నుంచి కాపాడి తర్వాత మోక్షాన్ని కూడా, సామ్యాపత్తి అంటే అష్టగుణాపత్తి, తన దగ్గరికి వచ్చిన వాడు తనలాగే రూపం, తనలాగే వేషం,
ఇవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నట్లుగానే ఆకలి లేకపోవడం, దాహం లేకపోవడం, ఇలాగ ఏవో కొన్ని గుణాలు ఉంటాయని చెప్పినట్లుగా మోక్షాన్ని ఇచ్చాడు. உடன் சென்னதுடருந்ததுமே ஒரு கள்வன் கொல்லில் பிராட்டியை கொடுமா పోలే కొడుపానం పోలే పోనాం పోలే కాణం. అంటే తనతో పాటు పిరాటిని తీసుకువెళ్ళినట్లుగా మార్కండేయుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకుని, అంటే ఆదరించాడు అని అర్థం. తీసుకుని వెళ్ళాడు. పెన్నయ్యను నిన్ తిరువడి పిరియా వన్నమెన్నయ్య వరు పృథర్మీయన్ను తోత్తాదపడి, ఇది వేరులే, ఎవరోలే, పృథక్ ధర్మి వేరైనది అని తెలియనట్లుగా తన్నోడు విళైగిన రసత్తై భుజిప్పిత్తపడియే బుద్ధి పన్ని తాను తనని ఎలాగ భావిస్తాడో అలా ఇతన్ని కూడా అనుభవంలో భావించి కండెంతెడిందం కత్తార్ కన్నర్కాళన్యావరో. అందువల్ల నేర్చి చూసి తెలుసుకొని అతనిని చాలా చక్కగా ఆదరించాడు కదా. నెక్స్ట్ పేజీ. తన్నై ఆశ్రయిత ఇంద్రనుక్కాక తన్నై తాను విట్టర్వరు ఏత్తమో. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, వెనుక పాసరంలో వామనుడు ఎందుకయ్యాడండి? బలి చక్రవర్తి ఇంద్రుడిని 4 తన్ని ఆ రాజ్యం పట్టుకుపోతే దాన్ని మళ్ళీ ఇంద్రుడికి ఇప్పించడం కోసం, ఇంద్రుడి కోసమని, తనని ఆశ్రయించిన ఇంద్రుడి కోసమని తన్ను తాను తగ్గించుకుని యాచకుడవడం పెద్ద గొప్పే ఉందండి. మామేవయే ప్రపంచంతే మాయామేతాంతరంతితే అన్నక్కడ వన్నవన్, నన్ను ఎవరు ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళని రక్షిస్తాను అన్నాయన. తన గొప్పతనాన్ని డైరెక్ట్ గా కాకుండా తన భక్తులని పూజించిన వారిని కూడా రక్షించే పెద్ద హృదయం చేసుకున్నాడు. పరమశివుణ్ణి ప్రార్థించిన అతని గౌరవాన్ని నిలబెట్టి ఇతన్ని రక్షించాడు. దేవతాంతర భజనం పన్ని, దేవతాంతరం అంటే నారాయణుడు కాక మిగిలిన దేవతలు రుద్రాదులు. அதுக்கு மேலே அவன் పురుషకారమాగ కొండ వందు కాట్టి కొడుక ఆయన తీసుకుని వస్తే మార్కండేయుని ఎన్ செய்வான். தன்னை ஆசிரியத்தவனை அழிய விடாதே புறம்பேயாகிலும் கொண்டு போய் ரட்சிப்பித்தான் என்னும் అవనకుండాగా. అదే ఆచరణలోకి వచ్చేటప్పటికి నాన్నే ఆశ్రయించక్కర్లేదు, నా భక్తులను ఆశ్రయించిన వారిని కూడా నేను రక్షిస్తాను అని వారిని కూడా స్వీకరించి మార్కండేయుని రక్షిత నిర్ముక్త నిర్మయ్కు, మార్కండేయుణ్ణి రక్షించినటువంటి నిర్మయ సౌలభ్యము. అంటే 2 ఇక్కడ పాయింట్స్. ఒకటి మామేవయ్యే ప్రపంచంతే, నన్ను ఎవడు పూజిస్తే వాడికి, నన్నే పూజించక్కర్లేదు, నా భక్తులను పూజించిన వారికి నేను మోక్షాన్ని ఇస్తాను. ఇది 2వ మెట్టు అన్నమాట. తామస పురుషಗಳು ಒಟ್ಟೈ సహవాసం సర్వేశ్వరునకు త్యాగహేతు, సత్వనిష్టరొట్టై సహవాసం అవనకు స్వీకారహేతు. ఇక్కడ ఒక మంచి మాట చెప్పారండి. మనం లోకంలో ఎవరితో స్నేహం చేయాలి, ఎవరితో చెయ్యకూడదు. తామస పురుషరుಗಳು ఒట్టై, తామసము అంటే ఏమిటండి? అహంకారం కలిగిన వాడు, ఎక్కువ నా అంతటి వాళ్ళేడు, నేనే గొప్పవాణ్ణి అనే అహంకారం కలిగిన వాళ్ళు తామసులు. వాళ్లతోటి సహవాసం స్నేహం చేయడం సర్వేశ్వరునకు త్యాగహేతు, పెరుమాళ్ళకి నచ్చదు. అహంకారులని ఆశ్రయించకూడదు ఎప్పుడు. ఏమండి ఆశ్రయిస్తే ఏమవుతుందండి అంటే రోజు 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 ఒక్కొక్క మెట్టు నుంచి కిందకు పడిపోతాం. ఎలాగా మనకి పద్యాల్లో చెప్తారు చూడండి. ఆకాశంబన నుండి శంభుని శిరంబు అందుండి సుశ్లోకంబైన హిమాద్రి నుండి భూమి భూలోకంబునందుండి, ఇలాగా ఒక శివుడి జటాజూటం నుంచి భూమి మీదకి గంగా నది దిగి 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 ఎలా వచ్చిందో అలా క్రిందకి పడడం అనేటువంటి భావం. అంటే తగ్గిపోవడం అన్నమాట, ఉచ్చ స్థితిని కోల్పోవడము అన్నమాట. మంచి వాళ్ళతో స్నేహం చేస్తే పైకి ఎక్కుతాం.
చెడ్డవాళ్లతో స్నేహం చేస్తే కిందకి పడిపోతుంది. అది సర్వేశ్వరునకు త్యాగహేతు సత్వనిష్టరోట్టై సహవాసం. మంచి గుణం కలిగిన వాళ్లతో స్నేహం అవనకు స్వీకారహేతు, పెరుమాళ్ళకి చాలా ఇష్టమైనటువంటిది. అందువల్లేనండి మనకి ఇది పెద్ద సందేశం. ఏమిటి? భాగవతోత్తములతో చెలిమి చెయ్యాలి. శంకర భగవత్పాదులు ఒక్క మాటలో చెప్పేశారు, సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం. ఇలా వరుసగా మంచి వాళ్ళతో కలిసామనుకోండి, ఏమీ లేదు, పిచ్చి పిచ్చిగా కాలం గడిపేవాళ్ళం అనుకోండి. ఒక మంచి వాడితో స్నేహం చేసామనుకోండి, ఏమండి ఎందుకండి ఏదైనా కాసేపు ఒక గ్రంథం చదువుదామా అంటాడు ఇంటికి వచ్చి. అలాగేనండి ఓ అరగంట చదువుకుందాం, ఒక వ్యాసంగంలో పడతాం. అంటే కొంత మంచి ఆ కాలాన్ని డైవర్ట్ చేస్తాడు, మనకున్న చెడు అలవాట్ల నుంచి మళ్ళీ మంచి వైపు తిప్పిస్తాడు. కాసేపు అలా గుడిదాకా పోయేద్దామండి అంటాడు. ఈవినింగ్ వాక్ అని దానికి జనరల్ గా పేరు పెట్టుకుని వీడి భాషలో వాడి భాషలో మనస్సుని ఆలయం వైపుకు మళ్ళిస్తాడు. సరే ఎలాగో వచ్చాం కదా, ఒకసారి అలా గుడి చుట్టూ ఆ శిల్పాలు అందాలు ఏమున్నాయో చూద్దామా అంటాడు. అదేదో ఆ కళా పోషణ అన్నట్లుగా తిరగడం, అనుకోకుండా ప్రదక్షిణ అవడం. ఏంటి ఇంతమంది ఇలా పూజిస్తున్నారు, ఈలో గొప్పతనం ఏంటి విద్ర అని ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళడం. అంటే చేసే ప్రతి పనిలోనూ కూడా లౌకిక అర్థంతో పాటు అలౌకిక ఆనందాన్ని మేళవించి మొత్తానికి వీడి మైండ్ని, మొన్నాడు వీడే రెడీగా ఉంటాడు, ఇంకా ఆయన రాలేదేంటి, బయటకు వెళ్ళచ్చు కదా, అలవాటైతే అలా అయిపోతుంది అనమాట. అలా మారిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి మన దాంట్లో, మన ప్రపంచంలో. అందువల్ల ஸ்வீகாரஹேது எங்கனே இருக்க செய்தேரே அவன் முன்னிலையாக வந்த ఇవనకుం కార్యం செய்தது. ఇలా చూస్తే వామనుడి యొక్క సౌలభ్యం గొప్పే ఉందండి. మిగిలిన దేవతాంతరాలని కొలిచిన వారికి కూడా వారు సిఫార్సు చేసిన మోక్షాన్ని ఇవ్వడం అనేటువంటి గొప్ప గుణం కలిగిన ఈ గుణం ముందు వామనుడవడం, యాచకుడవడం పెద్ద గొప్ప ఏమీ కాదు అని ఇందాక చెప్పిన పాసురం మీద ఈ గుణంలో సర్వాశ్రయత్వం, అందరినీ కూడా పోషించేటువంటి ఒక ఉత్తమ లక్షణాన్ని ఈ 7వ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. கண்டும் தெளிந்தும் கற்றார் கண்ணற் காளன் யாவரும் வண்டு உண்மலத்தங்கள் மார்க்கண்டை எனக்கு வாடினார் இண்டை சடைமுறை ஈசன்படன் கொண்டு உஷார் செல்ல கொண்டு அங்கத்தன்னடும் கொண்டு உடன் சென்னதுணர்ந்துமே. 8వ பாசனம். செல்ல உணர்ந்தவர் செல்வந்தன் செய்தன் மிகப்பரோ எல்லை இல்லாத பெருந்தவத்தால் பலசை மிரை அல்லல் அமரரை செய்யும் இரணயனாகத்தை మల్లవరియురువాయి సైద మాయం వరిందుమే. ఇక్కడ దేవతాంతర భజన చేసిన వాళ్ళని కాపాడడం గొప్పే ఉందండి. మరేం గొప్పండి? నరత్వం సింహత్వం రెండు ఒకే దేహంలో ధరించాడండి. నరసింహస్వామి అయ్యాడండి. ఒక రాక్షసుని సంహరించాడండి. అయ్యబాబాయ్ అదెంత గొప్పండి అంటున్నారు 8వ పాసరంలో. ఎల్లయిలాద ఆ హిరణ్యకశిపు సంహారాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. ఎల్లయిలాద హద్దు లేదు, ఎల్లలు అంటే హద్దులు, హద్దు లేని పెరుంతవత్తాల్ అమరరై బల మెరైసై. పెద్ద తపస్సు చేశాడండి హిరణ్యకశిపుడు. ఎలాంటి తపస్సు చేశాడంటే ఒక అస్థి పంజరంలా మిగిలింది దేహం. ఆ తపస్సుకి రక్తమాంసాలు అన్ని ఎండిపోయి ఒక అస్థి పంజరం నిలబడి తపస్సు చేస్తున్నంత గొప్ప తపస్సు చేశాడు. అంత తపస్సు చేసిన వాడు ఆ వరం బలం వల్ల ఎందుకు ఉపయోగించాడు ఆ వరాలని? బల మెరైసై అమరరై, దేవతలందరినీ బాధ పెట్టడానికి ఉపయోగించాడు. తపస్సు చేసిన వాడు లోకానికి ఏమన్నా ఉపకారం చేయాలి.
అందరినీ చావగొట్టడానికి ఈ బలాన్ని ఉపయోగించాడు అన్నమాట. కాబట్టి అల్లల్ చెయ్యం హిరణ్యన్, దుఃఖ పెట్టేటువంటి హిరణ్యకశిపుడు. ఎంతమంది, నేనే రాజుని, హిరణ్యాయ నమః, హిరణ్య కశ్యపుడికే నమస్కారం అనే అర్థం వచ్చేలాగా జపం చెయ్యాలి, కానీ మీరు దేవుడి జపం చెయ్యకూడదు. ఆదోని చేస్తామన్న ఋషుల్ని, దేవతల్ని ఎన్ని బాధలు పెట్టేశాడో చెప్పలేం. హిరణ్యాసురుని అలాంటి వాడిని ఏం చెయ్యాలి? అగత్తై మల్లల్ల ఇరువాయి, కొండలాంటి శరీరం అండి. వాడు కొండలాంటి శరీరాన్ని చీల్చాలి అంటే పెద్ద కొండ అవ్వాలి. అంతకంటే పెద్ద కొండ లాంటి శరీరాన్ని ధరించాలి. అగత్తై శరీరం ఎలా ఉండాలి? మల్లల్లరి ఇరువాయి, సింహరూపియై, సగం నర సగం సింహ, నారసింహ. శైదమాయం, బద్దలు చేసిన ఆ శరీరాన్ని చీల్చి పాడేశాడు. రక్తం ఒక్కసారి పొంగిందనమాట బయటకి. ఆర్యందం, అది తెలుసుకోండి నృసింహావతార వైభవాన్ని. ఆ అవతారం అయిన తర్వాత సెల్ల మళ్ళీ ఏం తెలియని వాళ్ళగా వైకుంఠధామానికి తాను పునరందవర్. ఈ విషయాన్ని అధ్యయనం చేసిన వారు అంటే నృసింహావతార వైభవం తెలిసిన వారు. సెల్వంతన్, శ్రీమంతుడైన నరసింహుణ్ణి తప్ప శ్రీరన్ని కర్పరో, మిగిలిన వారి గుణాలని ఆదరిస్తారా అంటే నిజంగా ఏం అవతారం అండి. నృసింహావతారం ఎంత చెప్పుకున్నా సరిపోదు. మరీ భక్తరక్షణ పరాయణత్వం ఇక్కడ ఉన్నాడా అని కొట్టి చూపించమంటే అక్కడి నుంచి రావాలంటే ఎంత కష్టం. ప్రపంచమంతా రూపాన్ని ధరించి నిలబడి ఉండడం అనేది ఆత్మరక్షణ పరాయణత్వం. ఒక భక్తుడి కోసం ఎంత వైభవాన్ని చూపించాడండి. ఏ రూపమైనా పర్వాలేదు, రెండు రూపాల సమ్మేళనమైనా పర్వాలేదు, స్తంభంలో నుంచి వచ్చినా పర్వాలేదు. వాడికి 100 వరాలు, కింద కాదు, ఆకాశంలో కాదు, ఇక్కడ కాదు, అక్కడ కాదు, ఉదయం కాదు, సాయంత్రం కాదు, పర్వాలే, అన్నిటినీ తీరుస్తా అని అలాంటి వాడిని గడప మీద సత్యాన్ని ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకుని గుండెలు చీల్చి రక్తపానం చేసిన శ్రీమంతుడు. అది ఆయన వైభవం. శ్రీరన్ని అలాంటి శ్రీమంతుడి యొక్క కళ్యాణ గుణాలు తప్ప కర్పరో మరి ఒకదాన్ని నృసింహావతార వైభవం తెలిసిన వాళ్ళు రెండో అవతారం వైపు వెళ్ళరు. ఎందువల్ల? ఆత్మరక్షణ పరాయణత్వం. అలా వచ్చి బాలతాడు రూపంతో, ఎలా ఉన్నవాడు అలా. శ్రీమద కలంక పరిపూర్ణ శశికోటి శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత పాలయ కృపాలయ భాంబుది నిమగ్న దైత్యవరకాల నరసింహ 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 నరసింహ. ఏవ రూపం అండి. ఆ జూలంతా అలా 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 ఊపుకుంటూ వచ్చేసి ఒకచోటి అందమైనటువంటి రూపం. సటాపటల కాంత పాలయ కృపాలయ. ఎంత బాగా రాశారు. నువ్వు పరిపాలించు తండ్రి, నువ్వు కృపాలయుడివి. అందుకనే నృసింహుణ్ణి శంకర భగవత్పాదులు వంటి వారు కూడా కరావలంబాది స్తోత్రాల ద్వారా వారి విలోచన మదంతి మదశాయ క్లేశ వివసీకృత సమస్త కరణాయ ఏహి రమయా సహశరణ్య విహగానాం నాదమదిరుయ్య నరసింహ 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 నరసింహ. ఏమందమండి మనందరం చేసుకోవలసిన ప్రార్థన. వారి విలోచన, ఎంత పెద్ద కళ్ళు. మదంతి మదశాయ క్లేశ వివసీకృత సమస్త కరణాయ. క్లేశం మన చివరి రోజులు. ఎడు చూస్తున్నామో తెలియదు, ఏమంటున్నామో తెలియదు, ఏమి వింటున్నామో తెలియదు. అలాంటప్పుడు నువ్వు నాకు ఒక వరం ఇవ్వయ్యా. ఏహి రమయా సహ శరణ్య విహగానాం నాదమదిరుహ్య. ఎంత చిన్న కోరికో. ఆ గరుడ వాహనం మీద అమ్మతో కూడి ఉండి
నాకు నీ దివ్య దర్శనం ఇయ్యవయ్యా స్వామి. అంతే, చిన్న కోరిక. గరుడ వాహనారూఢుడవై అమ్మతో నువ్వు కనిపించవలసినది అని అంత అద్భుతమైనటువంటి అవతార వైశిష్ట్యాలు చెప్తున్నారు. వ్యాఖ్యానాన్ని మనం రేపు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవే మనసం పద్మనాభం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చనకమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన సాకురి కేశేందు సింధుం జతేంద్ర ആലാദൃജാമനാദ്യോമരുദിനിതേരാമ പത്മാക്ഷനാഥ തിരുവരുൺമാൽ സേന മുതലി ചടഗോപന്നാഥ മനസേരിയ്യപ്പണ്ടാർ മണക്കാൽ നമ്മെ സെൻറാമാള വന്ന குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈரழித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரி உலர்களால் திருவடி ஒன்றே தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை யாழ்வார் పదంగల్ పుణ్యములు చేరందనవే నమో సుదేవరాజాయ చతుర్బ్రాహ్మణ వాసనే రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలనే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలనే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవచారి గుణాద్వయ కేంద్ర పర్వతం மாதவாள் வாழும் கனவாழ மாமன் வாஷ்டமன் மாறன் தெருவாய் வெளிப்பள்ளி மாயத்தோ தேருங்கடேக்கம் சீர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశక పాద సేవా ప్రాంతాఖిల ద్రౌళవేదన శ్రీ గౌతమాన్వయమాశ్రిత భాగదేయం గోపాలకే వెంకటారితనో భవం వేదాంతాచార్య శిష్యముడైవర్లమాంబజే శ్రీమద్ వెంకటగంగారి సత్శిష్య సేవకం శ్రీలక్ష్మణార్య విగతం సంసర్యే దేవి తీర్థే ఓమస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాస.